السلام علیکم دوستو۔ سید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آقا یا سردار کے ہیں، جبکہ یہ لفظ یعنی سید مسلمانوں میں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سید کا احوال سنانے والے ہیں جو نہ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہم السلام کی اولاد میں سے تھا اور نہ ہی کوئی مسلمان، بلکہ یہ تو صلیبی لشکر سے تعلق رکھنے والا ایک مسیحی سپاہی تھا۔ لیکن اس دور کے مسلمان اسے السید کہا کرتے۔ اس صلیبی سپہ سالار کو مسلمانوں نے یہ خطاب کیوں دیا اور آج بھی اسے دنیا کے بہترین فوجی کمانڈروں میں شمار کیوں کیا جاتا ہے، یہ سب باتیں آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی ہے سن 1043 عیسوی میں پیدا ہونے والے ایک مسیحی سپہ سالار کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اندلس یعنی اسپین سے خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور یہ تمام ملک مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ان میں سے آدھی ریاستیں مسلمان تھیں اور آدھی مسیحی۔ تب اس بہادر سپاہی نے تاریخ اندلس میں وہ کارنامے انجام دیے کہ جن کے دم پر اسے آج تک اسپین کے قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ جگہ جگہ تاریخی مقامات پر اس کے مجسمے بنے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی یاد میں نظمیں لکھی جاتی ہیں اور فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ آدمی اسپین میں جتنا مقبول ہے، مسلمان بھی اس آدمی کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں۔ اس آدمی کا اصل نام روڈرک ڈیاز تھا، لیکن اہل مغرب سمیت تمام دنیا میں اسے ایل سیڈ یعنی السید کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یعنی وہ نام جو اس کے دور کے مسلمانوں نے اسے دیا۔ روڈرک ڈیاز نام کا یہ آدمی اسپین کی ریاست کیسٹائل کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اسپین کی مسیحی ریاست لیون کے بادشاہ فرڈیننڈ کا ایک چھوٹا موٹا ملازم تھا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا یہ بھی بادشاہ فرڈیننڈ کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ روڈرک ڈیاز ایک بہادر اور قوی اعصاب کا مالک انسان تھا۔ یہ جس معرکے میں شامل ہوتا اپنی خدا داد صلاحیتوں کے دم پر اسے اپنے نام کر لیتا، لہذا ترقی کرتے کرتے یہ ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر کے عہدے تک جا پہنچا۔ جب بادشاہ فرڈیننڈ مر گیا تو اس کی جگہ اس کا بڑا بیٹا سانچو ثانی لیون کے تخت پر بیٹھا۔ سانچو ثانی نے روڈرک ڈیاز کی بہادری اور جنگی مہارت کے سبب اسے اپنی ریاست کا سپہ سالار اعظم مقرر کر دیا، اور بعد ازاں روڈرک ڈیاز نے کئی مسلمان اور مسیحی ریاستوں کے خلاف کامیاب مہمات سر انجام دیں، جن میں سے سب سے قابل ذکر مہم بادشاہ سانچو ثانی کے بھائی الفونسو کے خلاف تھی۔ الفونسو نامی یہ شخص اپنے ہی بھائی اور لیون کے تخت کے جائز وارث سانچو ثانی سے بادشاہت چھین لینا چاہتا تھا اور اس کے خلاف ساز باز کرتا رہتا، لہذا بادشاہ کے حکم پر روڈرک ڈیاز اس کے بھائی الفونسو کو گرفتار کر کے دربار شاہی تک لے آیا، جہاں الفونسو کو سخت ہزیمت اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ سازشی عناصر کی جانب سے لیون کے بادشاہ سانچو ثانی کو زہر دے دیا گیا۔ یہ بادشاہ چونکہ بے اولاد تھا اس لیے مجبوراً اس کے بھائی الفونسو کو لیون اور کیسٹائل کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی شقی القلب اور بغض رکھنے والا انسان تھا، چنانچہ جیسے ہی یہ بادشاہ بنا اس نے اپنے مرحوم بھائی کے قریبی لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ روڈرک ڈیاز بھی انہی میں سے ایک تھا، بلکہ یہ تو اس فوجی دستے کا سالار تھا جو الفونسو کو مجرموں کی طرح گرفتار کر کے لیون کے دربار تک لایا تھا، لہذا روڈرک سے اس کا عہدہ چھین کر اس کے سب سے بڑے دشمن کاؤنٹ گارشیا کو دے دیا گیا۔ بادشاہ الفونسو کی جانب سے اسے دربار میں ہراساں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی۔ ایک مرتبہ روڈرک ڈیاز کو سالانہ خراج لینے کی غرض سے مسلمان ریاست اشبیلیا بھیجا گیا اور بادشاہ الفونسو ہی کی جانب سے
سے इस काफिले पर मुनाफिकाना तौर पर शबे खून मारा गया, लेकिन रॉड्रिक डियाज ने न सिर्फ इस हमले को नाकाम बना दिया बल्कि मुखालिफ फौज के सरदार को भी कैद कर लिया, जो बादशाह अल्फोंसो का खास आदमी यानी काउंट गार्शिया था। बादशाह अल्फोंसो ने इस दोगले अमल पर शर्मिंदा होने के बजाय अपने मुहिब्बे वतन सिपाही रॉड्रिक डियाज को ही इंतहाई बेइज्जती के साथ जिला वतन कर दिया। रॉड्रिक डियाज मुलाजमत और पनाह के हुसूल के लिए बार्सिलोना समेत कई मसीही रियासतों में गया, लेकिन बादशाह अल्फोंसो के डर से किसी ने भी उसे पनाह नहीं दी। तब इस आदमी ने उंदलस की एक मुसलमान रियासत सरकस्ता से मदद तलब की। सरकस्ता के अमीर यूसुफ अल मोतमिन ने न सिर्फ इसे पनाह दी बल्कि अपनी मुस्लिम अफवाज का सिपे सालार भी मुकर्रर किया। इस ओहदे पर फाइज होने के बाद रॉड्रिक डियाज ने सरकस्ता की फौज की काया पलट कर रख दी। उसने मुसलमानों की फौज की क़यादत करते हुए उनकी सबसे बड़ी दुश्मन रियासत अरागोन को पै दर पे शिकस्तें दी। इसके अलावा कई दुश्मन मुसलमान रियासतों को भी नाकों चने चबवा दिए। तब सरकस्ता के हुक्मरान और आम आवाम की जानिब से रॉड्रिक डियाज नामी इस मसीही सिपे सालार को इसकी बहादुरी और जुर्रतमंदी के सबब अल सैयद यानी मुसलमानों के सरदार का खिताब दिया गया, और ये नाम तारीख में कुछ ऐसा मशहूर हुआ कि मशरिक हो या मगरिब, रॉड्रिक डियाज को आज भी इसके असल नाम के बजाय अल सैयद के लक़ब से पुकारा जाता है। जब अल सैयद यानी रॉड्रिक डियाज सरकस्ता की दुश्मन रियासतों की कमर तोड़ रहा था, ऐन उसी वक्त इसके आबाई वतन का बादशाह अल्फोंसो तेजी से कमजोर मुसलमान रियासतों पर कब्जा करता चला जा रहा था। तब उंदलस की उलमा और साहिबे दानिश लोगों ने अफ्रीका में तेजी से उभरती हुई ताकत यूसुफ बिन ताशफैन को उंदलस पर हमले की दावत दी। यूसुफ बिन ताशफैन ने इस दावत पर लब्बैक कहते हुए मुल्के उंदलस पर हमला किया और जंगी जलाका के मैदान में अरागोन, कैस्टाइल और लियोन की मुश्तरका अफवाज को इबरत अंगेज शिकस्त से दोचार किया। अल्फोंसो इस तबाहकुन शिकस्त से कुछ ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने अपने पुराने वफादार सिपे सालार रॉड्रिक डियाज उर्फ अल सैयद को दोबारा अपने दरबार में दावत दी, लेकिन इस मर्तबा वो अपने बादशाह के लिए काम करने को तैयार न था, बल्कि अब इसके मकासद कुछ और थे। वो अपनी कुछ खास वफादारों के साथ एक ऐसी रियासत तश्कील देना चाहता था कि जिसमें ईसाई और मुसलमान दोनों ही अमनो अमान से जिंदगी बसर करें। इस मकसद के लिए अल सैयद ने बहराए रूम के किनारे आबाद शहर विलेंसिया को फतह किया और इसमें एक खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद डाली। अल सैयद एक ऐसी रियासत बनाने में कामयाब हुआ कि जहां मुसलमान और ईसाई दोनों अकवाम एक साथ रहते और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंगी लड़ते। उसने यहाँ 5 साल तक अमनो अमान और कामयाबी से हुकूमत की, लेकिन अल सैयद की बनाई ये मुमलिकत भी अफ्रीका से उठने वाली मुराबतैन नामी आंधी की नजर हुई। मुसलमान सिपे सालार यूसुफ बिन ताशफैन ने पूरी जिंदगी नाकाबिले शिकस्त रहने वाले इस सिपे सालार रॉड्रिक डियाज यानी अल सैयद को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि ये विलेंसिया के सख्त तरीन मुहासरे के दौरान भूख और प्यास के सबब मारा गया। इसकी मौत के बाद मुल्के स्पेन पर सैकड़ों साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और बादअज़ां ये मुल्क सलेबियों के कब्जे में चला गया, लेकिन उसे यानी अल सैयद को हर दौर में एक हीरो का दर्जा हासिल रहा। ये आदमी यूरोप और अमेरिका में जिस कदर मकबूल है, इस्लामी तारीखी किताबों में भी इसकी बहादुरी और रवादारी के किस्से जा बजा मिलते हैं। अरे फ्रेंड्स, 1 मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।